नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज भिडियो आम जाना कुंभ राशि शनिदेव केवे बाहर, कारण कुंभ राशि शनि एवं गमन करुछंती। आज भिडियो आम संपूर्ण भाव कुंभ राशि व्यक्ति मान जीवन विषय जाना। जदि आपणकर कुंभ राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, निश्चिंत भाव आपणकर फायदा रहिबो। आज भिडियो आम जाना कुंभ राशि व्यक्ति मान जीवन रू शनि दशा केवे सरिबा को जाउछि एवं शनि आपण राशि केवे बाहर जाउछंती एवं तापर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाउछि। भगवान शनिदेव कृपार कुंभ राशि व्यक्ति मान जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाउछि। जेते दिन पर्यंत प्रभु शनिदेव आपण राशि उपस्थित रहिबे, कुंभ राशि व्यक्ति मान केउ कार्य करबा कथा केउ कार्य न करबा कथा से सब विषय संपूर्ण भाव आज रही भिडियो रे आपण मानक जणैबा को चाहूँगी। कुंभ राशि व्यक्ति माने भल भाव ध्यान दिंतु, भिडियोटी को निश्चिंत भाव शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपणकर कुंभ राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रभु शनिदेव कृपा लाभ पाई कौन करने को पड़े प्रतिकार से विषय सभा शेष कहबू। दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व गोटे कथा कहीदे, यही भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्ति मान आधारित। दर्शक बंधु, कुंभ राशि व्यक्ति रे प्रभु शनिदेव गोचर करिसेंती। भगवान शनिदेव दीर्घ 30 वर्ष पर आपण राशि रे गोचर करुछंती। हाँ दर्शक बंधु, दीर्घ 30 वर्ष पर प्रभु शनिदेव कुंभ राशि रे गोचर करुछंती। शनि जेतबळे आपण राशि रो बाहर जिवे, पुनर्बार केते वर्ष पर प्रभु शनिदेव आपण राशि रे गोचर करिवे। पुनर्बार दीर्घ 30 वर्ष पर ही भगवान शनिदेव गोचर करिवे, कारण प्रभु शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत गोचर करिथांती। दर्शक बंधु, एबे आमे जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति मानक जातकरू शनि केबे बाहरिबे। दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेव 29 मार्च 2025 रे कुंभ राशि छाड़ी मीन राशि रे प्रवेश करिवे। हाँ दर्शक बंधु, प्रभु शनिदेवंकर 7.5 रो तृतीय चरण आपणकर आरंभ हो 2025 पर ठारू आपणक जीवन में कौन सब फल रहिबो, प्रभु शनिदेवंकर कौन कृपा दृष्टि रहिबो से विषय संपूर्ण भाव जानिबा। दर्शक बंधु, वर्तमान प्रभु शनिदेव आपणक राशि रे रही आपणकर जीवन में अनेक राशि मानक उपरे दृष्टि दैछंती। वर्तमान शनिदेव आपणको कौन फल देवा को जाउछंती एवं आगामी समय प्रभु शनिदेव आपणको कौन फल देवा को जाउछंती। 29 मार्च 2025 पर्यंत आपणक जीवन केमिति रहिबा को जाउछ एवं तापरे आपणक जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा जाउछ से विषय जानिबा। दर्शक बंधु, जदि आपणकर कुंभ राशि होता है निश्चिंत भाव गोटे कथा ध्यान दिंतु। आज जहाँ भी कहूँ पूरा 100% सत कथा। जदि आपणकर कुंभ राशि होता है वर्तमान आपन को अधिक कष्ट करने को पड़ुछि। हाँ दर्शक बंधु, ठीक ना भूल निश्चिंत कहतु। कष्टर परिश्रमर फल निश्चिंत मिलुछि, किंतु बहुत परिश्रम कलापर ही फल मिलुछि भल भाव। जदि यह सत निश्चिंत भाव कमेंट करंतु। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण मानकु वर्तमान भगवान शनिदेव परिश्रम कराउछंती। निश्चिंत भाव अनेक परिश्रम पर ही आपण फल पाउछंती। कुंभ राशि व्यक्ति माने शनिदेव आपण राशि रे बसी तृतीय घर एवं दशम घर पर अधिक दृष्टि दैछंती, जहा फल रे आपन को यार शुभ फल किछि मिलवा सहित किछि अशुभ फल मध्य मिलिबो। वर्तमान शनिदेव आपन को अत्यंत परिश्रमी कराउछंती। वर्तमान कुंभ राशि व्यक्ति माने जे कोनोसी कार्य करंतु बहुत कष्ट करिया को पड़ुछि। कष्टर फल निश्चिंत मिलुछि, किंतु अधिक कष्ट करिया को पड़ुछि, कारण शनिदेव तृतीय घर को दृष्टि देउछंती। यार फल स्वरूप शनिदेव आपन को अधिक कष्ट कराउछंती एवं आपन को जीवन रे अधिक भागदौड़ लागि रहिछि। प्रभु शनिदेव आपन को अधिक हार्डवर्क कराउछंती। गोटे कथा सदा सर्वदा ध्यान दिंतु, एटा निश्चिंत भाव सत। दिने दिने आपन एते अलसुआ हो जाउछंती जे आपन काहारी कथा सुनिबे नाही, कारण प्रभु शनिदेव ही ये सब घटाउछंती। ये जिनस आपन जीवन में घटिबो ही घटिबो। बेले बेले आपन अनेक परिश्रम करुथबे, किंतु बेले बेले एमिति क्लांत हो जिवे जे काहारी कथा सुनिबेनी, मन हेले करिवे नले नाही। आपन माने अन्य मानक कथारे चलिबा को कदाबी पसंद करिवे नाही। कुंभ राशि व्यक्ति माने सब बेले स्वाभिमानी होइथांती। निश्चिंत भाव निज इच्छा ही बंचिबा को भल पाती, निज इच्छा ही बंची थांती मध्य। कुंभ राशि व्यक्ति मानकर स्वतंत्र महत्व रही दुनिया रे। यही राशि व्यक्ति माने काहारी अंडर रे रहिबा को भल पाते नहीं। भगवान शनिदेव आपन को
ଅନେକ କିଛି କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ଦି ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାରି କଥା ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। କାହାରି କଥା ଧରିବେନି, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବେନି କି ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ରୁଷା ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲିଥିବ, ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଗିକି ରହିବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 90% ବାହାଘର ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାହାଘର 100% ହେବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଭ ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରିପାରିବି, କରିଲେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବି, ସେହି ଜିନିଷଟି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକ ଭୁଲ ଥିବ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଲସ୍ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ମସିହା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି କମଜୋର ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନିଦେବ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ 70% ଭଲ ରହିଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଶନି ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ମାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 11 ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଶେଷ ସଞ୍ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶନିଦେବ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନେଚର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଜିଦି ସବୁକିଛି ହରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନିଜ କଥାରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବାସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025 ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର କିଛିଟି ଉପାୟ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଟିକେ କମିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶୀ କିଛି ନ ହେଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଥରୁଟିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରଠାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଯାହାର ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶନିଦେବ।